Hello everyone, let us see the second module in this presentation, that is the second topic of your second chapter, IoT access technologies. Coming to this IoT access technologies, we have a number of technologies that can be used in order to access your IoT architecture or the network. So here some of the topics that are addressed for each IoT access technology are the standardization and the alliance. The standardization and alliance, which tells us like how it is standard bodies, what are the standard bodies that maintains the protocols for a technology, like what are the protocols that are used in order to maintain a technology. The second one is your physical layer, whether it is of a wired connection technology or architecture or the wireless methods are used, and what are the frequency, that is your relevant frequency that are used with respect to your physical layer. The third one is your MAC layer. Coming to this MAC layer, it is a media access control layer where it will bridges the physical layer with the data and the link control. It acts as the intermediate between your physical layer and the data link control layer. The fourth one is your topology, like what topology has been used in order to support the technology. It could be either star topology, mesh topology, ring topology, etc. Like it is a connectivity, it shows the connectivity between the network or the nodes. The fifth one is the security, like what type of security the technology is going to be providing. E technology process, ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದೇ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ದಿಸ್ chapter or module we are going to study is IEEE 802.15.4. Let us see what is this IEEE 802.15.4. For each technology you have to go through those 6 points. So coming to your standard alliance, we have IEEE 802.15.4. it is of a wireless access technology. Idu wireless access technology where cost is low and data rate is also low, which are powered or it can run on the batteries also. ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಡ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಐದರ್ ದಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಪವರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್, ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವೈಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ flexible. It is of a simple one and it could be easily flexible. Easy agi flexible agate and installation is also easy. So these are the things that are associated with your IEEE 802.15.4. The standardization and alliance. What are the standardization and alliance of this IEEE 802.15.4? We have here two versions, that is IEEE 80.15.4 or just IEEE 802.15 or the task group 4, where 4 defines the low data rate between the physical and the MAC layer specifications, which is for your wireless personal area network, that is WPAN, and it is this 4 defines the low data rate. Low data rate irutte between your physical and the MAC one, and it is more specified for your wireless personal area network. And the standard has a solution for low complexity, kammi complex irutte and data rates kammi irutte anta already nodidvi, and needs many months or even years of battery life. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಇರಬೇಕು.
Since 2003, the IEEE has been published several iterations of this IEEE 802.15.4 specification. 2003 ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ IEEE 802.154 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So the versions could be the first version IEEE 802.154 2003. ಇದು ಇಯರ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಷ್ಟೇ. ಆ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷನ್ ನಾವು ಇಟ್ರೇಷನ್ ನ publish ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2006 it represents in the year 2006. In the same way 2011 represents in the year 2011 and the year 2015 represents 2015. So it has been iteratively published in 2003, 2006, 2011 and 2015. So we have 4 iterations with respect to your IEEE 802.15.4. Protocol stacks using IEEE 802.15.4. ಯಾವ ತರ protocol stacks ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? What are the things that are associated with your IEEE 802.15.4? The first one we have here is a ZigBee protocol, 6LoWPAN protocol, ZigBee IP protocol. Coming to your ZigBee protocol, we have promoted that ZigBee Alliance. ZigBee Alliance ನಾವು ZigBee ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ZigBee ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಇರತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಹೆಂಗೆ ನಾನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ZigBee protocol ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ZigBee protocols also defines the device's object function. ಲೈಕ್ ಆ ಡಿವೈಸ್ ರೋಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಹೌ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ZigBee protocol. So these are the information that can also be defined using your ZigBee protocol. Coming to your 6LoWPAN, that is it is an IPv6 adaptation. ಇದರಲ್ಲಿ IPv6 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and it was defined by the IETF 6LoWPAN working group that describes how to transport IPv6 packets. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ IPv6 ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ IPv6 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ through your 802.15.4 layers ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We have RFC documents, header compressions and IPv6 enhancements in order to have the specific details of your IEEE 802.15.4. Coming to your ZigBee IP. ZigBee IP ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ZigBee protocol stack ಮತ್ತೆ ZigBee IP ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 6LoWPAN ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು IPv6 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತೆ RPL ರೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಡೇಟಾ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ IP ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ZigBee ಗಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ IP. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ZigBee IP. So these are some of the protocols that are utilized for your protocol stacks with IEEE 802.15.4. Next we have ISA 100.11a. ಇದು international, that is ISA, International Society of Automation. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ISA 100.11a ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು. This was developed for your wireless systems in order to have the automation in the industry purpose. Industry purpose ಅಲ್ಲಿ wireless automation ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. And it was based on your IEEE 802 ವರ್ಷನ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2006 ಇಟ್ರೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. And this was published in the year 2010. And this is also based on the IETF 6LoWPAN. ಇದನ್ನು 6LoWPAN base ಮೇಲೆ they created this ISA 100.11a. Next we have wireless HART. Wireless HART ಅಂತಂದ್ರೆ where this HART Communication Foundation ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, in order to provide your time synchronization ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮೆಶ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ they also went with your IEEE 802.15.4 2006 iteration. ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಹೋಗಿ
they found all these things. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಶ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ the last one is your thread. Coming to this thread, it was constructed on top of IETF ಅಂದ್ರೆ 6 ಲೋ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಯಾನೆ. Where thread it is also a protocol which provides the secure and reliable mesh network na kodutte, where it helps us to connect and control the products in the home automation ನಲ್ಲಿ help ಮಾಡುತ್ತೆ. Coming to the first protocol, that is Zigbee protocol anta andre it is based on the idea of Zigbee style network. Zigbee network style ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗ 1990s ಅಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. The first Zigbee specification was ratified in the year 2004. ಇದು 1990s ಅಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೂನು ನಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ 2004 ಅಲ್ಲಿ. And it was released into the specification the previous year. ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 400 ಕಂಪನೀಸ್ ಈ Zigbee ಅಲಿಯನ್ಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ವೈಫೈ ಅಲಿಯನ್ಸ್, Zigbee ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಪರಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೆಂಡರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು Zigbee ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And it is committed to driving purpose agbodu athwa evolving Zigbee as an IoT solution in order to provide the connectivity among the smart objects madhye nan connectivity provide madbekandru nan Zigbee na use ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು architecture purpose ge. athwa interoperability andre in order to have the communication between the vendors adukku nan Zigbee na use ಮಾಡಬಹುದು in the same way as my Wi-Fi alliance. This is your Zigbee. Zigbee ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಇಷ್ಟೊಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಆಪರಬಿಲಿಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಏಮ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಪವರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಯಾವ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರತ್ತೋ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ Zigbee ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ communication or in order to get the data. Products that are Zigbee compliant and certified by the Zigbee Alliance ಏನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ interoperability na provide ಮಾಡಬೇಕು. In 2006 revision of this commands were taken place. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 2004 ಅಲ್ಲಿ Zigbee ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ತರ 2006 ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ರಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಏನೇನ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್ ವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯರ್ Zigbee Pro ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಬಂತು. ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ IEEE 802.15.4 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ತರ Zigbee ನಲ್ಲಿ 2007 ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು Zigbee Pro ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ 2007 ಇಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಡಿವೈಸ್. ಒಂದೇ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ Zigbee Pro. ಸಚ್ ಆಸ್ ಮೀಟರಿಂಗು ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನು ಅದೇ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನು ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೈಕ್ ಸೆವರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ Zigbee Pro. These sets of commands and messages types are called as clusters. Commands, set of commands ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, we will call this as a cluster. ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ Zigbee ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Zigbee ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಆಪರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ತರ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್, ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ your Zigbee.
where these Zigbee products are controlled by the utility provider. ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and it helps in the coordination between the homes and the business. ನಾವೀಗ ಹೋಮ್ ಆಟೋಮೇಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದೇ ತರ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಯೋರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Where Zigbee utilizes this IEEE 802.15.4 standard at the lower physical and MAC layers. Lower physical MAC layers ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು IEEE 802.15.4 ಏನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ Zigbee ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. And the Zigbee will specify the network and security layer application which supports the layer that sit on top of the lower layers. ಯಾವ್ದು lower layers ಮೇಲೆ ಕೂತಿರತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ Zigbee ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. as Zigbee provides the security for your physical and MAC layers. The Zigbee network and the security layer where provides a mechanism for network startup. Zigbee ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಡೇಟಾ ರಿಸೀವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೂಟಿಂಗ್. ರೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ should be given for that particular communication. So I can start up the network ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, then I'll go for routing, then I'll have to provide the security for my communication. While routing ಮಾಡುವಾಗ it calculates routing paths in what ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೊಪಾಲಜಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ನೈಬರ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ರೂಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ರೂಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೂಟಿಂಗ್ ಪಾತ್. And here it is the network layer is also responsible in order to forming the appropriate topology. ಯಾವ ಟೊಪಾಲಜಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. Either it could be a star topology or a tree topology. Zigbee protocol ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಟೊಪಾಲಜಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರೀ ಟೊಪಾಲಜಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. From the security perspective ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ Zigbee ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ 802.15.4 IEEE ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So in order to provide security, it will make use of some of the algorithms like encryption algorithms, standardized algorithms na use ಮಾಡುತ್ತೆ. Where here it will make use of your AES, that is advanced encryption algorithm. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೇಟಾನ ಏನಾದ್ರೂ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಜೊತೆ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ AES, that is advanced encryption algorithm or standard algorithm ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು it will encrypt the data that has to be communicated. ಆ ಡೇಟಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. So by doing that encryption it is providing the security. Where this advanced encryption standard will make use of a 128-bit key. 128-bit key na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು it will provide me the encryption na provide ಮಾಡುತ್ತೆ, and it also provides the security at the network also and at the application layer also. network ಅಲ್ಲಿ AES standard ಅಂದ್ರೆ AES algorithm ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಗುನು ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And this application support, application ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it acts as the layer interfaces. It will provide the support for the layer interfaces for the lower portion of the stack dealing with the networking of Zigbee devices with the higher level. ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ Zigbee devices. Coming to your Zigbee, ಹೆಂಗಿರತ್ತಪ್ಪ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ as we all know
ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ IEEE 802.15.4 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಿಗ್ಬಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಬಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಬಿ ಆರ್ ವೆಂಡರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ವೆಂಡರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಜಿಗ್ಬಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. How the protocol stack of your ZigBee look like. So this completes your ZigBee protocol. Let us see some of the protocols in the next presentation.